हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुजितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतो स्वरूपम्। जं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतं द्वैपायनकातुरया जुहाव पुत्रेति तन्मायतरयोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मौनिमानतस्मै। नमस्ते जुहलो ग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। जहाँ करुणा श्री भगवत करुणा लाभाय जहाँ करुणा व्यतीत बद्ध जीविरार अन्न कोन उपाय नाई। সেই परमाराध्यतम परम कारुणिक श्री श्रील गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रील वामन गोस्वामी प्रभु वरे श्री चरण कमली दास अनंत कटी भक्तिपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे।
ताहार हेतुके कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। अतःपर अस्मदीय शिक्षा गुरु गौड़ीय वेदांत समिति प्राक्तन आचार्य सभापति नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीशिला पर्यटक गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले आमार भक्तिपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाली ज्ञापन करे ताहार हेतुके कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। वर्तमान श्री गौड़ीय वेदांत समिति आचार्य सभापति परम पूज्यपाद गणेशाने श्रीमद भक्ति वेदांत पद्मनाभ गोस्वामी महाराज चरण आमार भक्तिपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाली ज्ञापन करी परम पूजनीय वैष्णव वृंद और उपस्थित श्री श्री हरिकथा श्रवण पिपासु सकल भक्त वृंदेर चरणे यथायोग्य प्रणाम जानिए सकले आशीर्वाद प्रार्थना करी। श्री गुरु निताय আজকে আমাদের বড়ই শুভ দিন। শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন যদচ্যুত কথালাপম कर्णो पीयूष वर्जितम तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्न न दुर्दिनम। हरि कथा हेन कहे तो दुर्दिन मेघाच्छन्न दिन नहे तो दुर्दिन। जेदिन भगवान गोविंदेर कथा आमादेर कारण कुहर दिए हृदय प्रवेश करिए दिए हृदय के आनंदे उद्वेलित करबे সেই দিনটা জানতে হবে परम शुभ दिन। কেন বৈষ্ণবগণের মুখে ভগবানের কথার অমৃত আস্বাদন করা এটা জীবের অত্যন্ত সুখদায়ক বিষয়। এই জন্য আজকে আমরা এই রাধামণি গৌড়ীয় মঠে শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে আগমন করে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি কিছু ভগবত কথা কীর্তন করার জন্য। আমার सतीर्थ गुरु भ्राता वर्तमान श्री गौड़ीय वेदांत समिति कर्मधार एवं तिनी सभापति आचार्य तो ताहार अनुगत्ये आमरा এই ভগবানের কথা কীর্তন করার জন্য প্রয়াসী হয়েছি মাত্র। তাহার নির্দেশে আমি আপনাদের কাছে কিছু আত্মশোধনের জন্য আত্মমঙ্গলের জন্য ভগবত কথা কীর্তন করব মাত্র। তো এই জন্য আজকের আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় বা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা সেই শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রীমুখ থেকে কিছু গোবিন্দ কথা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করেছি। আমরা যদি বলি ভগবান কোথায় থাকেন তাহলে একটা কথা আছে হরি কোথায়। হরি কোথায় না হরি কথায়। যেখানে হরি কথা কীর্তন হয় সেখানে ভগবান তিনি বিরাজ করেন। নারদ ঋষি এক সময় তিনি প্রতিদিন সকালে তিনি একবার করে বৈকুণ্ঠে তিনি যান আর বৈকুণ্ঠে গিয়ে তিনি গোবিন্দ দর্শন করে তারপর তিনি মর্তলোকে যেখানে যেখানে হরি কথা কীর্তন করার হরি কথা প্রচার করার ভগবানের গুণগান কীর্তন করার তিনি করেন। তো আজকে তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়েছেন। নারদ ঋষি দ্বারা ভগবান তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন জগৎবাসীকে যে আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না,
যদিও আমি বৈকুণ্ঠপতি ভগবান, তথাপিও আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না। আমি যে সমস্ত যোগীগণ দিন রাত তারা যোগ সাধনায় মগ্ন হয়ে আছেন, তাহাদের হৃদয়েও আমি থাকি না। নারদ ঋষি প্রশ্ন করলেন, ঠাকুর তুমি কোথায় থাকো? যখন এরকম বলেছেন তখন তিনি কি বলেছিলেন আপনারা শুনে রাখেন। নারদ ঋষি বৈকুণ্ঠে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, ভগবানের দর্শন নাই, ভগবান বৈকুণ্ঠে নাই। নারদ ঋষির আবার একটা নিয়ম আছে, সে বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। যক্ষ প্রজাপতি একটা ছোট্ট অভিশাপ তিনি মস্তকে ধারণ করে রেখেছেন, সেই জন্য তিনি বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসতে পারেন না। যখন ভগবান বৈকুণ্ঠে নেই, তার দর্শন হলো না, উঠে আসবেন এমন সময় গোবিন্দ আমার প্রবেশ করেছেন বৈকুণ্ঠের মধ্যে। নারদ ঋষি দেখা মাত্র তিনি শাস্ত্রাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি হয়েছেন। কারণ শাস্ত্রে বলা আছে, দেবতা প্রতিমান দৃষ্ট্বা জ্যোতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম নমস্কারং ন কুর্যাৎ চেত উপবাসনা শুদ্ধতি। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের স্বরূপ এবং ভগবানের যে ঐকান্তিকী ভক্ত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, এই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীকে এবং ভগবানের শ্রী বিগ্রহকে দর্শন করে যদি কেউ মস্তক নত করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম না করেন, তাহলে তার এক প্রকার অপরাধ হয় বা পাপ হয়। আর সেই পাপকে দূরীভূত করার জন্য, সেই পাপকে দূরীভূত করার জন্য কি করতে হয়? পাপকে দূরীভূত করার জন্য কি হয় না, তাকে চেত উপবাসনা শুদ্ধতি, কম করে তাকে 3 দিন উপবাস করতে হবে। আর 3 দিন উপবাস করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যেহেতু সে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী এবং ভগবানের শ্রী বিগ্রহকে দেখে মস্তক নত করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেনি। অনেকে এইরকম প্রণাম করে, কেউ মন্দিরের সামনে এসে এরকম হাত জোড় করে প্রণাম করে চলে গেল, হবে না। সেখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করার কথা শাস্ত্রে বলেছেন। হয় তাকে পঞ্চাঙ্গত প্রণাম করতেই হবে, নচেত তাকে যদি কেউ সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করার মতো থাকেন বা অবস্থা হয় তাকে সেইভাবেই করতে হয়। এখন তিনি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করেছেন। এরা হচ্ছে ডিভাইন টিচার, এরা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কেমন করে ভগবানকে প্রণাম করতে হয়, কেমন করে গুরু বৈষ্ণবকে প্রণাম করতে হয়। হ্যাঁ, নারদ ঋষি তাহারা ডিভাইন টিচার, তারা নিজের জীবনে আচরণ করে জগৎকে শিক্ষা প্রদান করছেন। বলা আছে, যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তৎ ইবৈতর জনঃ সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদ অনুবর্ততে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেভাবে আচরণে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তার অনুগামীগণ ওই আচরণ তার জীবনে পরিলক্ষিত হবে। যে আমার পূর্বজ তিনি যেমন কাজটি করেছেন, আমি সেই কাজ করার জন্য প্রয়াসী হব। তাহলে যিনি আমার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, বা যিনি জগতের চন্দ্রমুণ্ডের কর্তা যিনি আছেন, যিনি জগৎ পরিচালনা করছেন, তার আচরণ চলাফেরা এমন হতে হবে যে তার মধ্যে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় থাকবে। যে শিক্ষণীয় বিষয়টাকে পরিলক্ষিত করে তার অনুগামীগণ ওই প্রকার শুদ্ধ ভক্তির মধ্যে হোক আর শুদ্ধ ধারার শুদ্ধ বিচারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, তবে জগতের মঙ্গল হবে।
তবে সমাজের মঙ্গল হবে, তবে দেশের মঙ্গল হবে, তবে আমার মঙ্গল হবে। তা নাহলে আমি এমন একটা কাজ করলাম, আমি একজন নেতা হয়ে, আমি একজন মানে পাড়ার মোড়ল হয়ে, বা আমি একজন মঠের কর্ণধার হয়ে এমন আচরণ করব, সেটা কারোর মনোনীত হবে না, কারোর প্রীতি হবে না, বা কেউ সেই আচরণে পরিতুষ্ট হবে না। তাহলে কি হবে? জগতে উচ্ছৃঙ্খল বর্ধিত হবে, জগতে নানা প্রকার অনাচারে ভরে যাবে। এই জন্য এমন আচার আমাদের করতে হবে, আচরণ করতে হবে, যে আচরণের দ্বারাই আমার অনুগামীগণ তারা সুপথে পরিচালিত হতে পারে। ঠিক গুরু বৈষ্ণবগণ তাহারা, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ যাহারা, তারা এই প্রকার আচরণের দ্বারাই জগৎকে পরিচালনা করেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য আমাদের, গুরু বৈষ্ণবগণ সেই আচরণের দ্বারাই নিজের জীবনে আচরণ করে তারা জগৎকে শিক্ষা দিলে কি হবে? আমার যে মনের মধ্যে অনেক চাহিদা আছে, অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, অনেক কুবাসনা রয়েছে, যার দ্বারাই গুরু বৈষ্ণবগণের ওই আচরণটাকে আমি ফলো করছি না, গ্রহণ করছি না, যার জন্য আমাদের মধ্যে এত অশান্তি, এত শোক দুঃখের মধ্যে আমরা নিমজ্জিত। আমরা শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখতে পাচ্ছি যে আগে আগে সমস্ত রাজাগণ তাহারা কি করতেন? তাহারা ঋষিদের সমস্ত আদেশ অনুসারে তারা রাজ্য পরিচালনা করতেন, তাই না? স্বয়ং ভগবান শ্রী রামচন্দ্র ত্রেতা যুগে তাহার কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষি, কোন কিছু তিনি স্বয়ং ভগবান, সর্বশক্তিমান, তিনি অলমাইটি, সবকিছু করতে পারেন, কিন্তু তথাপিও তিনি গুরুর আনুগত্য ছাড়া কিছুই করতেন না। কেন? তিনি জগৎ বরেণ্য, তিনি জগতের পূজ্য ব্যক্তি। তিনি চিন্তা করলেন, আমি যদি আমার গুরুর আনুগত্যে চলি, তাহলে জগতের লোক সকলে ওই রকম সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করে তার আনুগত্যে চললে তবে তার কল্যাণ হবে, তবে তার মঙ্গল হবে। এখন সেটা যদি না হয়, তাহলে জগতের তো নানা রকম উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে। তাই ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তিনি সবকিছু করতে পারলেও তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, আমিও একজনের আনুগত্য স্বীকার করছি। এই জগৎবাসী তোমরা দেখো, সেই প্রকার আমাদের উচিত গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে আমাদের চলা। যতই আমি পাণ্ডিত্য অর্জন করি না কেন, যতই আমি শিক্ষা লাভ করি না কেন, বেদ বেদান্ত উপনিষদ যতই পণ্ডিত হতে পারি, সবকিছুর মধ্যে আমার কিন্তু আমার থেকে যে একজন সিনিয়র বৈষ্ণব রয়েছেন, তার আনুগত্যে আমরা চলব, আমি চলব। তাহলে একদিন না একদিন আমার প্রতি তাহাদের কৃপা লাভ হতে পারে। এই জন্যে ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন, নম্রতা স্বভাব তার হয় অনুক্ষণ। যে গাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে, তাই না? সেই গাছটা দেখবেন নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে। এক একটা গাছে এমন আম হয় যে ডালগুলো উঁচু হয়ে থাকে, ওগুলো ফলের ঘরে নিচু হয়ে যায়, তাই না? ফলবন্ত বৃক্ষ আর ওই প্রকার গুণবন্ত জন, যারা অত্যন্ত গুণবান ব্যক্তি, গুণবান ব্যক্তি, তাহারা সবসময় তাদের দৈন্য থাকবে। দৈন্য দয়া অন্যমান প্রতিষ্ঠা বর্জন, চারি গুণে গুণী হইয়া করহ কীর্তন।
তাদের মধ্যে চারটে গুণ থাকতেই হবে। যদি ভগবানের কৃপা, গুরু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করার তার ইচ্ছা থাকে, এই চারটে গুণের আশ্রয় সে থাকবে কি? দৈন। দৈন থাকতে হবে। আমি কিছু বুঝি না, আমি কিছু জানি না, হয়তো সে বিশাল পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু তথাপিও তার স্বভাবটা হবে দৈন। আমি কিছু জানি না, আমি কিছু বুঝি না, হে বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করে আপনি আমায় বুঝিয়ে দিন। আপনার একটা সুন্দর কথা শুনুন, প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা। আপনারা আমাদের গুরু পরম্পরার মধ্যে গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজের নাম শুনেছেন। আমার পিছনে উপরে দেখুন, সেখানে তাহার চিত্রপট লাগানো আছে গুরুবর্গের মধ্যে, গুরু পরম্পরার মধ্যে। এই গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ তিনি কোনোদিন স্কুলের খুঁটি ধরেননি, ক কিরকম লিখতে হয় সেটাও জানত না। এরকম একজন ব্যক্তিকে তার উপাধি দেওয়া হয়েছে মহাভাগবত প্রবর। শুধু ভাগবত প্রবর নয়, তার সঙ্গে একটা অ্যাডজেক্টিভ জুড়ে দেওয়া হয়েছে, মহাভাগবত প্রবর। যে কোনোদিন স্কুলের খুঁটি ধরেননি, যে নিজের নামটা লিখতে জানে না, ক কিভাবে লিখতে হয় সেটাও জানে না, তার পিছনে এত সুন্দর একটা পদবী লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সেটা বৈষ্ণব, সমস্ত বৈষ্ণবদের কর্তৃক, বৈষ্ণবের দ্বারা লাগানো হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি তার লেখনীর মধ্যে লিখেছেন, বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌর। বৈষ্ণবগণের যে প্রতিষ্ঠা, ওটা হচ্ছে শুদ্ধ সাত্বিক প্রতিষ্ঠা। ওই প্রতিষ্ঠাটা মস্তক নত করে গ্রহণ করতে হয়। তার মধ্যে আমার কল্যাণ মঙ্গল সবকিছু লুকিয়ে আছে। নত করে সেখানে যদি সেই প্রতিষ্ঠাটায় পেয়ে, সেই বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাটা পেয়ে যদি আমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করি, আমি যেখানে সেখানে যদি অহংকারের সহিত নৈতিক জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে তো আমার পতন অনিবার্য। বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাটা গ্রহণ করারও একটা অধিকার চাই। সেই অধিকার না থাকলে বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করবে না। তাই সমস্ত নবদ্বীপ কেন, সমস্ত তদনীন্তনকালে ভারতবর্ষে যত বৈষ্ণব ছিলেন, সবার দ্বারাই তিনি সম্মানিত হয়ে তিনি কি করেছেন? কেন? তার ভজনের প্রভাব এতই প্রবল ছিল। সেই ভজন দেখে আর সকলে তাকে কি বললেন? মহাভাগবত প্রবর। কেন? তার তত্ত্ব সিদ্ধান্ত, তার ভাগবতের মধ্যে প্রবেশ, সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ, এটা যেন একটা অলৌকিক ব্যাপার। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি তিনি কি করে এইরকম ভাগবতের সমস্ত সুসিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ করেন? তার প্রমাণস্বরূপ তদনীন্তনকালে প্রাণগোপাল গোস্বামী নবদ্বীপের সব থেকে একজন বড় ভাগবত পাঠক, খুব নাম, খুব ডাক। সমস্ত মনে হয় ভাগবতটাকে একদম অন্তরের মধ্যে, তার হৃদয়ের মধ্যে, পেটের মধ্যে মনে হয় ভরে রেখেছেন। প্রাণগোপাল গোস্বামী ভাগবত পাঠ করবেন, শুনলে হাজার হাজার লোক এসে যেত। শুধু একবার কানে শুনলে অমুক জায়গায় প্রাণগোপাল গোস্বামী তিনি ভাগবত পাঠ করছেন। সেই সময় কোন এক নবদ্বীপের এক স্থানে তিনি ভাগবত পাঠ করছেন। তার হাজার খানেক শিষ্য আছে, সবকিছু এসে গেছে, সব শিষ্য টিষ্য এবং শিষ্য ব্যতীত অন্য যারা রয়েছেন সবাই এসে, প্রায় 1000 লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ওনার মুখে ভাগবত পাঠ শোনার জন্য এসে গেছেন। ভাগবত পাঠ করছেন, করতে করতে বৃন্দাবনে লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ মধুরিমা
রাধারানীর রূপ মধুরিমা এগুলো তিনি বর্ণনা করছেন। বর্ণনা করতে 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 কি বললেন না, কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ওই যে কৃষ্ণের যে অষ্ট এবং অধর, অষ্ট কাকে বলা হয়, অধর কোনটা বলা হয়? দুটি ঠোঁট আমরা বলি না, কিন্তু দুটো ঠোঁটের দুটো নাম আছে। আমরা বলি একটা উপরের ঠোঁট, একটা নিচের ঠোঁট। ওটা নয়, উপরে যেটাকে বলা হয় তাকে বলা হয় অষ্ট, হ্যাঁ, নিচের যে পোরশনটা তাকে বলা হয় অধর। এই জন্য অষ্ট এবং অধর এই দুটো কৃষ্ণের গায়ের রং শ্যাম বর্ণ হলেও ওই দুটো অধর এবং অষ্ট অত্যন্ত সুন্দর বিম্বা ফলের মতো লাল টুকটুকে। এখন সেই প্রাণগোপাল গোস্বামী তিনি তখন সেখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ওই কৃষ্ণের অষ্টদ্বয় অধর অষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে তার রূপ বর্ণনা করছে। কি বলছেন? কৃষ্ণ অষ্টধর গপ্পা আসনজস্য। কি বুঝলেন? আপনারা তো অনেক লেখাপড়া শিখেছেন, তাই না? কেউ বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে বসে আছেন, কেউ চাকরি করছেন, কেউ এটা করছেন ওটা করছেন। এই যে শব্দটা কি বুঝলেন? কৃষ্ণ অষ্টধর কপ্পাসনজস্য শব্দটা সেখানে ব্যবহার করলেন। আর ওই রাস্তা দিয়ে ঠিক সেই সময় গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ তার ডান হাতে আছে হরিনামের মালা, আর বাম হাতে একটা লাঠি নিয়ে দেখুন গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ এই যে এইখানে, হ্যাঁ, তো ওই রকম যাচ্ছেন। আর ওই জয় নিতাই জয় গৌর, জয় নিতাই জয় গৌর, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, এখন এইরকম ভাবে তিনি যাচ্ছেন। হঠাৎ এই স্থানে যে এই যে কৃষ্ণ অষ্টাধরের কথা তিনি বর্ণনা করছেন ওটা তার কানের মধ্যে চলে গেছে। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আর দাঁড়িয়ে গিয়ে, আমি পরে বলছি শব্দটার অর্থ, দাঁড়িয়ে গিয়ে আর একটু কান পেতে শুনলেন। তখন তিনি ব্যাখ্যা করছেন। কি ব্যাখ্যা করছেন? এই যে কৃষ্ণের অষ্টাধর, হ্যাঁ, অষ্ট এবং অধর, এটা কি রকম দেখতে না? কপ্পাসন। কপ্পাসন মানে বানরের পিছন ভাগ। বানরের পিছন ভাগ দেখেছেন, টুকটুকি লাল, হ্যাঁ, বানরের পিছন ভাগটা টুকটুকে লাল। তো কৃষ্ণের অধরের সঙ্গে উপমা দিলেন কি? বানরের পশ্চাৎ ভাগ। একজন মহাধুরন্ধর পণ্ডিত তিনি, তদনীন্তন কালে নবদ্বীপের বুকে অত বড় ভাগবত, অত বড় পণ্ডিত ছিলেন না। সেই ব্যক্তি তিনি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করছেন ঠিক এইভাবে। গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ যখন এটা শ্রবণ করলেন, আর কোনো কথা নয়, একদম ছুটে একদম চোঁচো করে চলে আসলেন। এসে আর ওই প্রাণগোপাল গোস্বামীর গালে মেরেছে একটা চড়। ব্যাসাসনে বসেছিলেন, 2000 লোক সেখানে ভাগবত শ্রবণ করছেন, মেরেছে একটা চড়। চড় মেরে বলছেন, ভাগবত পাঠে কিছু বুঝছিস? হ্যাঁ, ভাগবত পাঠ কোথা থেকে শিখেছিস? চিন্তা করুন, একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, কোনদিন স্কুলে যায়নি, নিজের নামটা লিখতে পারে না, আর আমরা বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে এই সমস্ত কথার শব্দ অর্থ বুঝি না, বুঝি না। আর তিনি কি করলেন? একদম এসে মারলেন। প্রাণগোপাল গোস্বামী অতীব ভাগ্যবান। গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের হাতে চড় খাওয়া, এটা অল্প ভাগ্যে মেলে না। আর সক্রতি ছিল, তিনি সেই শাসনটাকে অনুশাসনে পরিণত করে তুললেন। গুরু বৈষ্ণবের শাসনটাকে অনুশাসন বলে যে ব্যক্তি মেনে নিতে পারবেন তার কল্যাণ আছে, মঙ্গল আছে। অনুশাসনে তিনি পরিণত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাসাসন থেকে উঠে গিয়ে দুটো চার পা জড়িয়ে ধরলেন গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ।
কতগুলো লোক, তার অনেক শিষ্য ছিল, তারা প্রথমে ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে এত বড় স্পর্ধা আমাদের গুরুদেবের গায়ে হাত দেয়। কিন্তু যখন গুরুদেব ব্যাসাসন থেকে উঠে তার চরণ জড়িয়ে ধরলেন, সব নীরব হয়ে গেলেন। সমস্ত তাদের ক্ষোভ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। বলছেন দুটো পা জড়িয়ে ধরে, বাবাজি মহারাজ, আমরা তো মূর্খ, আমি তো মূর্খ, আমি বুঝি না, সত্যিই বুঝি না, কি ভুল হয়েছে, কৃপা করে আপনি একটু বলুন। আপনারা তো ডিভাইন টিচার, আপনারা তো আমাদের শিক্ষা দিবেন। অদ্ভুত ব্যাপার, একজন নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে তার চরণ দুটো জড়িয়ে ধরে একজন দিগ্বিজয় পণ্ডিতের মতো ব্যক্তি তিনি এইরকম প্রার্থনা করছেন। এটাই হচ্ছে বৈষ্ণব জগৎ, এটাই হচ্ছে বৈষ্ণব জগৎ, এটাই হচ্ছে দৈন, এটাই হচ্ছে আনুগত্য। যতই পাণ্ডিত্য থাক না কেন, কিন্তু তার সিনিয়র ব্যক্তির কাছে তিনি সর্বদাই নত হয়ে আছেন। গুরু বৈষ্ণবের দোষ দেখা, গুরু বৈষ্ণবের ভুল ধরা, এটা দাম্ভিকের কাজ, এটা অহংকারের কাজ, এটা কখনো উচিত নয়। কোন সিনিয়র বৈষ্ণব ভজনশীল ব্যক্তি যদি তিনি ভুল বলে থাকেন, আমার বিচারে ভুল, কিন্তু তার অনেক ব্যাখ্যা আছে, সেই ব্যাখ্যার দ্বারাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারবেন যে আমি ভুল বলি নাই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমাদের যখন সংস্কৃত টোল ছিল 1976 এর কথা আমি বলছি, আমি 1975 আমি মঠে এসেছি, 6 এর কথা বলছি। আমাদের সংস্কৃত টোলে একজন পণ্ডিত মশাই ছিলেন, তার নাম হচ্ছে আশু পণ্ডিত। সংস্কৃত জগতে তিনি নবম তীর্থ ছিলেন। তিনি আমাদের মধুসূদন মহারাজকেও পড়িয়েছেন, তার কাছে ঊর্ধ্বমন্ত্রী মহারাজও কিছুদিন পড়েছেন, আমাদের হরিজন মহারাজ ভক্তি বেদান্ত হরিজন মহারাজ কাকাগুরু তিনিও পড়েছেন, এরকম অনেকে তিনি পড়েছেন। লাস্ট একদম আমরা দুই একজন তার দর্শন পেয়েছি, তার কাছে অল্প একটু পড়ার সুযোগ লাভ করেছিলাম। তো সেই ব্যক্তি একদিন তিনি সবসময় সংস্কৃত প্রায় বলতেন, নবম তীর্থ, বুঝতে পারছেন তো কতটুকু সংস্কৃত তার দখলে আছে। সংস্কৃত বলতেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি যখন তিনি সংস্কৃত বলতেন, তার মধ্যে কোনো ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করতেন না। কিন্তু কোনো এক কোলে দুষ্টু বালকগণ তারা চিন্তা করলেন যে কোনো প্রকারে হোক আমরা ওই পণ্ডিত মশাইকে ইংরেজি বলা করাবো। উনি বলেন না, প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং ওনার ফর্মুলাকে আমরা ভেঙে দিব। এই বলে তিনি সকলে একদিন স্কুলের মধ্যে কোন প্রকার ক্লাস না করে তারা নানা রকম উপদ্রব সৃষ্টি করল। কেউ মানছেন না পণ্ডিত মশাইয়ের কথা। তখন পণ্ডিত মশাই প্রচন্ড রেগে গেছেন, রেগে গিয়ে বলছেন, রাস্কেল কোথাকার সব, রাস্কেল কোথাকার সব। রাস্কেলটা তো হচ্ছে ইংরেজি ভাষা না। রাস্কেল শব্দের অর্থ হচ্ছে দুষ্টু বালক। এটা হচ্ছে সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ। রাস্কেলটা সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ, মিষ্টি ভাষায় তাদেরকে একটু বকে দিলেন। আর তখন তারা সকলে হাততালি দিচ্ছেন। এই তো পণ্ডিত মশাই ইংরেজি বলেছেন, ইংরেজি বলেছেন। পণ্ডিত মশাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। চিন্তা করলেন, আরে আমার তো ফর্মুলার মধ্যে এটা নাই। আমার ফর্মুলার মধ্যে ছিল আমি যখন সংস্কৃত পড়াবো বা সংস্কৃত বলবো তার মধ্যে কোনো ইংলিশ শব্দ থাকবে না। আজকে আমি ইংলিশ বলে ফেললাম, কি করা যায় এখন? কিন্তু এদের কাছে তো ছোট হলে হবে না। তখন যেন স্টপ বলে যাওয়া। আর ওরা আরো হাতে তালি দিচ্ছেন। এই তো
উনি নাকি ইংরেজি বলবে না। বলে শোনো, আমি ইংলিশ বলি না, আমি যখন ক্লাস নেই, সংস্কৃতের ক্লাস নেই, আমি ইংরেজি বলি না। বলে এই যে আপনি বললেন রাস্কেল, বলে ওটা ইংলিশ শব্দ নয়। আরে ছেলেগুলো কি জানে, ওটা ইংলিশ শব্দ নয়। বলে ওটা হচ্ছে সংস্কৃতের ব্যাকরণের মধ্যে তোমরা কতটুকু ব্যাকরণ জানো? শোনো, রাস্কেল শব্দের অর্থ হচ্ছে রাস কেলি যস্য স এব রাস্কেল। হ্যাঁ, রাস লীলাতে যিনি কেলি করছেন তিনি হচ্ছেন রাস্কেল। কিরকম ব্যাখ্যা করে দিলেন! ছাত্রগণ, স্টুডেন্টগণ একদম স্টপ হয়ে গেলেন, নির্বাক হয়ে গেলেন। অদ্ভুত ব্যাপার। তা এই জন্য সে যত বড়ই পণ্ডিত হোক না কেন, কিন্তু তার সিনিয়র যখন এসে যাচ্ছেন তখন সেখানে দৈন্যতা অবলম্বন করতে হয়। তা না হলে সে কোনোদিন তত্ত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। আজকের একজন নিরক্ষর ব্যক্তি গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বলে কি হবে? তিনি সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গত, তিনি হচ্ছেন ভগবানের এই ভাগবতের প্রতিমূর্তির স্বরূপ। এটা প্রাণগোপাল গোস্বামী জানেন, বোঝেন, কেন তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। মূর্খরা কেউ বুঝতে পারবে? বৈষ্ণব চিনিতে না রে দেবের সাথী, দেবতারা পর্যন্ত চিনতে পারে না, তো আমরা বৈষ্ণবের কি করে চিনব? আমরা সেই বৈষ্ণবের যদি সমালোচনা করি, সেই বৈষ্ণবের যদি অবহেলা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি, তাহলে আমাদের গতি কি হবে? ভালো করে চিন্তা করবেন। তাই প্রাণগোপাল গোস্বামী যখন এইরকম বলে গেছে, আর তিনি বলছেন আমরা কি করে জানবো? আপনি যদি আমাদের না জানান, আমাকে না জানান, আমি কি করে বুঝবো? ওখানে যদি তিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেন, তাহলে ওই বৈষ্ণবের কৃপা থেকে তিনি নিরন্তর বঞ্চিত হতেন, আর বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যেত, আর বৈষ্ণব অপরাধের ফলে সে কোথায় তলিয়ে যেত। হ্যাঁ, তিনি জানতেন। তাই পুরো বৈষ্ণবের শাসনটাকে যে অনুজ তারা অনুশাসন বলে মেনে নিতে পারবে, তার কল্যাণ আছে, তার মঙ্গল আছে, গুরু বৈষ্ণবের আশীর্বাদ তিনি পাবেন। এটা কোনো প্রকার চিন্তা করতে হবে না। তখন গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ তার এইরকম শিশু সুলভ আচরণ দেখে হৃদয়টা গলে গেল। হৃদয়টা গলে গেল যে এত বড় একজন পণ্ডিত, সে আজকে এত লোকের সামনে আমার পায়ে ধরে আর এই করছে। তখন তিনি বললেন, গৌরকিশোর দাস বাবাজি বললেন, তার মাথায় হাতটা রেখে তখন বললেন, যা, আজকের থেকে তোর মধ্যে যত কুসিদ্ধান্ত গুলো আছে সব দূরীভূত হয়ে যা। আজকে তুই সুসিদ্ধান্তের দ্বারা ভগবানের কথা প্রচার কর, ভগবানের লীলা বর্ণনা কর। এই হচ্ছে গুরু বৈষ্ণবের আশীর্বাদ। বড় যদি হতে চাও, কি গো, আগেই তো আমরা বড় হয়ে বসে আছি, ছোট হবো কি করে? হ্যাঁ, আমার একটা সম্মান নেই। আরে সম্মান তো গুরু বৈষ্ণবের চরণে, ওই চরণের ধুলা মাখলে তবে তুই সম্মান পাবে। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে বলছেন, নৈশাং মতিস্তাবৎ কুরু প্রমান্দ্রিং পৃষত্ত অনর্থ অবগম যদর্থ মহিয়সাং পাদ রজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং প্রণীত যাবৎ। কত সুন্দর করে কাকে বলছেন? কাকে বলছেন? তার সমস্ত পড়ুয়া সহপাঠকগণকে, যারা তার সঙ্গে সমস্ত পড়েন। আবার বলছেন, তৎপ্রয়াসন কর্তব্য যথা আয়ু ব্যয় পরম নো তথা বিন্দতে ছেমং মুকুন্দ চরণাম্বুজম। কত সুন্দর কথা! এই হচ্ছে বৈষ্ণবের ভাষা, এই হচ্ছে বৈষ্ণবের কথা, এই হচ্ছে বৈষ্ণবের আদর্শ। ওই আদর্শকে যদি আমরা একটুখানি গ্রহণ করতে পারি, ওই আদর্শ যদি আমাদের হৃদয় মন্দিরে একটুখানি স্থান দিতে পারি, তো আমরা ভগবান যেমন জগৎ বরেণ্য, ওই রকম আমরা সকলের কাছে বরেণ্য হয়ে যাব।
এই জন্য তো ভগবান বলছেন আমার ভক্তটা কিরকম জানো, যারা একমাত্র আমার ভক্ত, ওই অন্য চিন্তায়মান যোজনা পরিপাশতে, এইরকম অন্য চিন্তা যে করে না, একমাত্র আমার চিন্তা করে, সে কিরকম ভক্ত জানো, সে জগতে কিরকম ভাবে থাকবে। হ্যাঁ না, আমি যেমন জগতে পূজিত হই, আমার ওই ভক্তরা জগতে ওই প্রকার পূজিত হবে। মম পূজা হইতে মম ভক্ত পূজা বড়, এই আমি ভাগবতে কহিলাম। এত সুন্দর ভাবে সেখানে বিচারগুলো দেখিয়েছেন, অদ্ভুত বিচার। তাই জন্য দয়া থাকতে হবে জীবের প্রতি। হ্যাঁ, ছোট ছোট ভাই বোনগুলো যারা আছে তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়া থাকতে হবে। দয়া কাকে করা যায়? যিনি অনুজ তাকে দয়া করা যায়, যিনি আমার অগ্রজ তার প্রতি তো দয়া করা যায় না। তার প্রতি কি করতে হয়? শ্রদ্ধা করতে হয়, ভক্তি করতে হয়। যিনি আমার অগ্রজ তাকে দয়া করা যায় না। শাস্ত্রে ওরকম কোন শব্দ ব্যবহার করা নেই যে অনুজের প্রতি দয়া করবে, অগ্রজের প্রতি দয়া করবে। দয়া করবে অনুজের প্রতি, যারা অনুজ আমার থেকে, তার প্রতি দয়া করতে হয়। শাস্ত্রে এরকম সুন্দর সুন্দর বিচারগুলো দিয়ে রেখেছেন। নীতিশাস্ত্রের মধ্যে যদি নীতিশাস্ত্রে আপনারা পড়েন, সেখানে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটি শব্দের দ্বারাই নীতিশাস্ত্র তৈরি হয়েছে। প্রথমে নেগেটিভ শব্দটাকে ব্যবহার করে কোনো একটা কিছু সংকলন করছেন, পরবর্তীকালে পজিটিভের দ্বারা সেটা খণ্ডন করছেন। এই হচ্ছে নীতিশাস্ত্র। এই জন্য সেখানে দয়া থাকতে হবে। তার সব থেকে শ্রেষ্ঠ দয়াটা কি? শ্রী চৈতন্য দয়ানিধে ভুবদ অমন্দ দয়া। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে দয়া করে এসেছিলেন, জগতের প্রতি যে দয়া করে গেছেন, সেটাই হচ্ছে পরম শ্রেষ্ঠ দয়া। সেটা কি? ভগবানকে একটা অচৈতন্য ভগবানের বিষয়ে বা কৃষ্ণ বিষয়ে অচৈতন্য জীবকে চেতনতা প্রদান করে ভগবত পাদপদ্ম ভজন করানোই হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ দয়া। সেটা থাকতে হবে। দৈন্য দয়া। অন্যমান, অন্যমান মানে মান মানে সম্মান। হ্যাঁ, আমি কোনো সম্মান টম্মান চাই না। বৈষ্ণব সব সময় তৃণ হইতে নিচু হইয়া সদা লবে নাম। তৃণের নিচু হবে, কাটিলে ও বৃক্ষ যেন কিছু না বলয়, এই মতো হইবে বৈষ্ণব হৃদয়। না শুকাইয়া মারে তবু জল না মাগয়, এই মতো হইবে বৈষ্ণব হৃদয়। কথাগুলো খুব সুন্দর ভাবে আমাদের গুরুবর্গগণ, মহাজনগণ তারা রেখে গেছেন আমাদের জন্য। সেগুলো আমরা আলোচনা করি কই? যারা জানে তাদের কাছে যাই কোথায়? যদিও শুনলাম, যদিও গেলাম, নিজের জীবনে আচরণ করার ইচ্ছা নাই। কেন? আমাদের যে শরীরের চাহিদা, মনের চাহিদা, ওগুলো তো এর দ্বারাই পাওয়া যাবে না। আমাদের শরীরের যে চাহিদা, মনের যে চাহিদা, সেগুলো যদি পূরণ করতে যাই, তাহলে এর মধ্যে প্রবেশ করা যাবে না। সেই জন্য ওগুলোকে আমরা ব্যবহার করি না। এই কান দিয়ে শুনলাম, এই কান দিয়ে বের করে দিলাম। তাহলে দৈন্য দয়া, অন্যমান, হ্যাঁ, আর প্রতিষ্ঠা বর্জন। তিনটে তবু কিছু 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 পালন করা যায়, কিন্তু প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করা যায় না। একটুখানি যদি পান থেকে চুন খসে যায়, তো সঙ্গে সঙ্গে একদম তেলে বেগুনে হয়ে যেতে যাই। আমরা তেলের মধ্যে যদি বেগুন ভাজতে গেলে না, এক কড়াই তেল আছে, আর ওর মধ্যে বেগুনগুলো ছেড়ে দেন, করে চারদিকে ঘুরবে, ছটফট করতে থাকবে। আমরা এইরকম উত্তেজিত হয়ে যাই। ওটা কখনো উচিত নয়। যদি তুমি বৈষ্ণবের খাতায় কোনোদিন নাম লেখাতে চাও, তাহলে কি করতে হবে তোমাকে? এই চারটে দৈন্য দয়া, অন্যমান, প্রতিষ্ঠা বর্জন, চারি গুণে গুণী হইয়া করহ কীর্তন। কীর্তনটা হচ্ছে ভক্তির অঙ্গ। সব থেকে নববিধা ভক্তি আছে, সেই ভক্তির অঙ্গ স্বরূপে সেই কীর্তন ভক্তি সহকারে করতে হবে। সেখানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, ইয়ার্কি, হাসাহাসি, ঠাট্টা, অবহেলা
এই সমস্ত কিছুই চলবে না। গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া করো এই দাসে, এই কথা আমরা এখানে বসে কীর্তন করছি, এই নাট্য মন্দিরে বসে। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওখানে সারা তোকে একদিন আমি দেখে নেব। হ্যাঁ, এই তো আমাদের অবস্থা। তুই আমার প্রতি এইরকম করছিস, তুই আমাকে চিনিস না, তোকে আমি দেখে নেবো। এটা কোন ধরনের কৃপাবিন্দু দিয়া করো এই দাসে? কীর্তন করে কি লাভ হলো আমাদের? যদিও আপনারা বলেন মহারাজ আপনি তো খুব বড় বড় কথা বলছেন, আপনার এরকম হয় না? হ্যাঁ অবশ্যই, আমি ওই দোষের দোষী। এই জন্য তো বৈষ্ণবগণের চরণে নিরন্তর প্রার্থনা করি, হে বৈষ্ণব ঠাকুর আমার মধ্যে এই যে দুর্বাসনা কুবাসনা যে দুরাবৃত্তি রয়েছে, অসুর বৃত্তিগুলো রয়েছে, আপনারা কৃপা করে আমার এই অন্তর থেকে এগুলো দূরীভূত করুন, দূরীভূত করুন। আমি সবসময় প্রার্থনা করি, প্রার্থনা করতে 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 যদি কোনোদিন গুরু বৈষ্ণবের কৃপা হয়ে যায়, তাহলে একদিন ওগুলো সব চলে যাবে। আর যেদিন চলে যাবে সেদিন ধীরে 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 আমার হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি দেবী তখন আশ্রয় করবে। অনেক তাহলে এই যে এই অবস্থা আমাদের ভজন করতে হবে, কারণ বৈষ্ণব জগৎটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম জগৎ, সেখানে খুব চতুরতার সহিত চলতে হবে। সাধক সাধিকাগণ যদি চতুরতার সহিত না চলে তাহলে তাদের ভজন হবে না। এই জন্য বলেছেন যে এই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। তো আমি অনেকক্ষণ আপনাদের সামনে আমার বকর বকর শোনালাম, কি জানি আপনারা এর দ্বারা প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন তাও জানি না। যদি কিছু খারাপ বলে থাকি তাহলে নিজ গুণে সকলে ক্ষমা করবেন। পূজ্যপাদ মহারাজের আদেশ, সময় অনেক বেশি নিয়ে নিয়েছি, তার চরণে আমি ক্ষমা চাইছি সময় বেশি নেওয়ার জন্য। এখানেই রাখছি। পঞ্চাগতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নিতাই গৌর